अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। रामानुजदया पात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मौ व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतीयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्मं श्रीमत्तदङ्ग्रीगुणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरश्च मुददाक्वयपट्टनः तश्रीभक्तिसारकुलशीकरयोगिवाहान् भक्ताङ्ग्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमणिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि
गुरुभ्यस्तद्गुरुभ्यश्च नमो भागमतीमहे वृणीमहे च तत्र अद्यो दम्पती जगदाम्पति विशेषभूतेन मया स्वीयैः सर्वपरिच्छदैः प्रीतमात्मानं श्रीमान् प्रकमते स्वयं शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तिये यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्शतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं नमाश्रये ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषम् पराशरात्मजं वन्दे सुखदातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। जयति पराशरसूनुः सत्यवती हृदयनन्दनो व्यासः यस्यास्य कमलगलितं वाङ्मयममृतं जगत्पिबति नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिनेः नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायुधपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः युधिष्ठिरो धर्ममयो महात्मः स्कन्दोऽर्जुनो भीमसेनोऽस्य शाखाः माद्रीसुतो पुष्पफले समृद्धे मूलं कृष्णं ब्रह्म च ब्राह्मणाश्च भीष्मद्रोणतटा चेद्रथजला गान्धार नीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनीः उत्तीर्णाः खलु पाण्डवैर्नदी कैवर्तकी केशवी धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि हस्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्त्वचित् महत्त्वे च गुरुत्वे च ध्रियमाणं यतोऽधिकं महत्त्वात् भारवत्वाच्च महाभारतमुच्यते। अष्टमहिषी समेता श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्महाभारते शल्यवधपर्वः 17 ದಿನದ ಯುದ್ಧ ಮುಗಿದಿದೆ. ಕರ್ಣ ಪರ್ವದ ಅಂತ್ಯ ನಿನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಶಲ್ಯ ಪರ್ವ. ದೇವಶಿಖಾಮಣಿ ಹರಿಸಿಂಗರಾಚಾರ್ ಅವರ ಇದರಲ್ಲಿ 15ನೇ ಸಂಪುಟ ಆರಂಭ. ಇದು ಒಂದು ದಿನದ ಯುದ್ಧ ಇದೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಇದೆ. ಒಂದು 7-8 ಪುಸ್ತಕಗಳಿರ್ಬೇಕು ಇನ್ನು. ಇರ್ಲಿ. ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತೀಂ ಚೈವ ಮತ್ತತೋ ಜಯ ಮುದೀರಯೇತಿ. 2 ಪಾಠನೂ ಇದೆ. ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತೀಂ ವ್ಯಾಸಂ ತಥೋ ಜಯ ಮುದೀರಯೇತೆ ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತೀಂ ಚೈವ ತಥೋ ಜಯ ಮುದೀರಯೇತ್. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ದುರ್ಯೋಧನ ಶಲ್ಯನನ್ನ ಸೇನಾಧಿಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೊರಟ ಮೇಲೆ ಸಂಜಯನಿಂದ ಶಲ್ಯ ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳ ವಧ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಕೇಳಿ ಮೂರ್ಛಿತನಾದ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನನ್ನ ವಿದುರನ್ನು ಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸಿದ್ದು. ಜನಮೇಜಯನು ವೈಶಂಪಾಯನನ ಕುರಿತು, ಹೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ್ತಮ, ಸವ್ಯಸಾಚಿಯಿಂದ ಕರ್ಣನು ಹತ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಇವನು ಅರ್ಜುನ, 2 ಕೈಯಿಂದನೂ ಅವನು ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಆಯುಸು. ಕರ್ಣನು ಹತನಾದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಇತರ ಕವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ದುರ್ಯೋಧನ ಪಾಂಡವರಿಂದ ಬೇಯಿಸಲ್ಪಡ್ತಿರುವ ತನ್ನ ಸೇನೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಕಾಲೋಚಿತವಾದ ಯಾವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ? ನಾನು ಇವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೇಳಲು ಕುತೂಹಲವುಳ್ಳಾಗಿದ್ದೇನೆ, ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸು. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರ ಮಹಾಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರು ನನಗಿನ್ನೂ ತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲದಿದೆ ಎಂದ. ಈ ಜನಮೇಜಯ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಅವನೇ, ನಾವು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಪರೀಕ್ಷಿತರ ಮಗ ಇವನು. ಅವನ ತಾತನ ಕತೆ ಇದೆಲ್ಲ. ಅದು ಏನಾಯ್ತು ಏನು ಅಂತ ಅದನ್ನ ವೈಶಂಪಾಯನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ವೈಶಂಪಾಯನ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಜಯ ಅವರ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ನೋ ಅದನ್ನೇ ನಾನೀಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಾನೆ. ಆಗ ವೈಶಂಪಾಯನ, ಹೇ ರಾಜ, ಕರ್ಣನು ಹತನಾದೊಡನೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಮಹಾ ದುಃಖ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ
ನಿರಾಶೆಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟ. ಆಗ ಆ ಮಹಾ ವ್ಯಸನದಿಂದ ಆತನು ಹಾ ಕರ್ಣ ಎಂದು ಅಡಿಗಡಿಗೆ ವಿಲಪಿಸುತ್ತ ಹತಶೇಷರಾದ ತಮ್ಮ ಕಡೆಯ ರಾಜರೊಡನೆ ತನ್ನ ಬಿಡಾರಕ್ಕೆ ಹೋದ. ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಪುರೋವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೋರತಕ್ಕಂಥ ಹಿತೈಷಿಗಳಾದವರೆಲ್ಲರೂ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾದ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅವನನ್ನು ಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸಿದ್ರು. ಆ ದುರ್ಯೋಧನನು ಕರ್ಣನನ್ನೇ ನೆನೆಸಿ ದುಃಖಿಸುತ್ತ ಇವೆಲ್ಲವೂ ವಿಧಿ ವಿಲಾಸಗಳೇ ಎಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ ಬೆಳಗಾದ್ರೊಡನೆ ತಿರುಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿಕೊಂಡು ಅದರಂತೆ ಮರುದಿನವೂ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೊರಟನು. ಈ ಒಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾರ್ದು ವಿನಾಶಗಾಲೆ ವಿಪರೀತ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತವರಿಗೆ ವಿವೇಕ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇನೇನೆ ತಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರು ತಿಳಿಸಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ಈಗಲಾದ್ರೂ ನಿಲ್ಸು ಸಾಕು, ಇನ್ ಮುಂದೆ ಉಳಿದಿರೋರು ಯಾರು ಬದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ದೈವ ಅದರಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ. ಹಿಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಒಬ್ಬ ಕುಡುಕ ಕುಡಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದ, ಎಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಇದು ಬೇರೆ ಕೇಳಿದ್ದ. ತೇನ ವಿನಾ ತೃಣಾಗ್ರಮ ಅಪಿನ ಚರತಿ, ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಹುಲ್ಲಿನ ಗರಿಕೆ ತುದಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪ ನಾನು ಕುಡಿದು ಇವತ್ತು ಹೀಗಿರೋದು, ನಾಳೆ ದಿವಸ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುಡಿದು ಚರಂಡಿನಲ್ಲಿ ಬೀಳೋದು ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪ ಆದ್ರೆ ಬದಲಾಯಿಸೋಕಾಗತ್ತೆಯೇ? ಎಷ್ಟು ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ವೇ? ಇವ್ರು ನಿಜವಾಗ್ಲೇ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಇದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ಏನ್ ಬದಲಾಯಿಸೋಕಾಗತ್ತಾ? ಏನಿದೆಯೋ ಆಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ದುಃಖ ಅನುಭವಿಸೋದು, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದು. ವಿವೇಕ ಉಂಟಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ತಿರುಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿಕೊಂಡು ಅದರಂತೆ ಮರುದಿನವೂ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೊರಟ. ರಾಜಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಶಲ್ಯನನ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರವಿಧಿಯಂತೆ ಸೇನಾಪಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಸತ್ತುಳಿದ ಕೆಲವು ರಾಜರೊಡನೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿ ನಿಂತ. ಶಾಸ್ತ್ರವಿಧಿಯಂತೆ ಸೇನಾಪಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಶಾಸ್ತ್ರ? ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಣ್ಣಂಗೋ, ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಣ್ಣಂಗೋ, ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೇನಾಪತಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೇನು ದಿರಿಸುಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ ಈ ಸೇನೆನವರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಇವನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕಮಾಂಡರ್ ಇನ್ ಚೀಫು, ಎಲ್ರು ಅವನು ಹೇಳದಂತೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳು ಬರೋ ಅಂತ. ಹೇ ರಾಜೇಂದ್ರ, ಒಡನೆಯ ಕೌರವ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ದೇವಾಸುರ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಘೋರ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭ ಆಯಿತು. ಶಲ್ಯನು ಪಾಂಡವ ಸೇನೆಯನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತಾ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಕೊನೆಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮರಾಜನಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಕೆಡಲ್ಪಟ್ಟ. ಹೀಗೆ ತನ್ನ ಬಂಧುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಹತರಾದದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ದುರ್ಯೋಧನನು ಶತ್ರು ಭಯದಿಂದ ಯುದ್ಧರಂಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಘೋರವಾದ ಒಂದು ಮಡುವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವಿತುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟ. ಆಮೇಲೆ ಅಪರಾಹ್ನದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭೀಮನು ಅನೇಕ ಮಹಾರಥರೊಡನೆ 4 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆ ಮಡುವನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡು ದುರ್ಯೋಧನನ ಮೂದಲಿಸಿ ಕರೆದು ಕೊನೆಗೆ ಅವನನ್ನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಕಡಹಿಬಿಟ್ಟ. ವೀರನಾದ ನಿನ್ನ ಮಗನು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಧನುರ್ಧಾರಿಗಳಾದಂಥ ಕೃತವರ್ಮ, ಕೃಪ, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಇವರು 3 ಜನ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದ್ರು. ತಿರುಗಿ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಆರಂಭಿಸಿ ಪಾಂಡವ ಸೇನಾ ವೀರರನ್ನು ಕೊಂದರು. ಮರುದಿನದ ಪೂರ್ವಾಹ್ನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಜೆಯನ್ನು ಬಿಡಾರದಿಂದ ಹೊರಟು ಬಹಳ ದೈನ್ಯದಿಂದಲೋ ಶೋಕದಿಂದಲೋ ಪಟ್ಟಣವನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾ ತನ್ನ ತೋಳುಗಳೆರಡನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ನೀಡಿ ದುಃಖದಿಂದ ನಡುಗುತ್ತಾ ಅರಮನೆಗೆ ಬಂದ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖರು ಅಲ್ಲಿಂದಿಗೆ ಓಡುತ್ತಲೂ ಹುಚ್ಚರಂತೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ದುಃಖದಿಂದ ರೋಧಿಸುತ್ತಲೂ ಇರೋದನ್ನು ಕಂಡ. ಅವರನ್ನು ಕಂಡೊಡನೆ ಸಂಜೆಯ ದುಃಖ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿತು. ಆಗ ಅವನು, ಅಯ್ಯೋ ಕಷ್ಟವೇ, ಮಹಾತ್ಮನಾದ ಆ ದುರ್ಯೋಧನ ನಾಶದಿಂದ ನಾವು ಮಹಾ ವಿಪತ್ತಿಗೀಡಾದೆವೋ. ಯಾವ ಕಾಲ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಇಂದ್ರ ಸಮಾನರಾದ ಅಂತಹ ಅರಸರೆಲ್ಲರೂ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟರೋ ಆ ಕಾಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಪ್ರಭುವಾದದ್ದಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾಲಗತಿಯು ಅತ್ಯಂತ ವಿಷಮವಾದ ಎಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೂಗತೊಡಗಿದ. ಪಟ್ಟಣದ ಜನರೆಲ್ಲ ಸಂಜೆಯ ಆ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ನಡೆದ ಅನರ್ಥವನ್ನು ಊಹಿಸಿ ತಿಳಿದು ಭಯ ಪೀಡಿತರಾಗಿ ಇದೇನು ಗತಿಯೋ ಎಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೂಗಿದರು. ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಂಜೆಯ ಬಾಯಿಂದಲೇ ರಾಜನ ಮರಣ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ಜನರೆಲ್ಲ ಹೋ ಎಂದು ರೋಧಿಸತೊಡಗಿದರು. ದುರ್ಯೋಧನನ ಸಾವು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡುತ್ತಲೇ ಸಂಜಯನು ಅರಮನೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ರಾಜೋತ್ತಮನು ಜ್ಞಾನ ಚಕ್ಷುಸುಳ್ಳವನು ಆದಂತಹ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ. ಹೇ ಜನಮೇಜಯ ರಾಜ, ಅಲ್ಲಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಸೊಸೆಯರಿಂದ ಪರಿವರ್ತನಾಗಿ ಗಾಂಧಾರಿ ವಿದರರೊಡನೆ ಕುಳಿತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡ. ಇನ್ನೂ ಇತರ ಪರಿಚಾರಕರು ಹಿತೈಷಿಗಳಾದ ಜ್ಞಾತಿಗಳು ಅವನನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಕುಳಿತಿದ್ರು. ಆಗಲೇ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ಕರ್ಣನ ವಧವನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ವ್ಯಸನಪಟ್ಟು ಕೊರಗ್ತಾ ಇದ್ದ.
ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ತನ್ನ ಅರಸನನ್ನು ಕಂಡು ಸಂಜಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಹಾ ದುಃಖದಿಂದ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸುತ್ತಾ ಗದ್ಗದ ಸ್ವರದಿಂದ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ: ಹೇ ಪುರುಷ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಸಂಜಯನಾದ ನಾನು ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತೇನೆ. ಈಚೆಗೆ ಮದ್ರಾಧಿಪತಿಯಾದ ಶಲ್ಯನೂ ಸತ್ತ, ಸೌಬಲ ಪುತ್ರನಾದ ಶಕುನಿಯು ಹತನಾದ, ಮಹಾಬಲಿಷ್ಠನು ಶಕುನಿಯ ಪುತ್ರನು, ಕಪಟಿಯೂ ಆದಂತ ಉಲೂಕನು ಹತನಾದ. ಅಪ್ಪನನ್ನ ಮೀರಿಸುವ ಮಗ ಉಲೂಕ, ಶಕುನಿ ಮಗ. ಎಲ್ಲ ಸಂಶಪ್ತಕರು, ಶಕರು, ಕಾಂಬೋಜರು, ಮ್ಲೇಚ್ಛರು, ಪಾರ್ವತೀಯ ವೀರರು, ಪರ್ವತದ ಕಡೆಯಿದ್ದವರು ಪಾರ್ವತೀಯರು, ಯವನ ದೂತರು, ಯವನರು, ಮ್ಲೇಚ್ಛರು, ಇವರೆಲ್ಲ ಹೊರಗಿನ ಇದು ಕ್ಯಾಂಬೋಡಿಯಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಅರಬ್ ಕಂಟ್ರೀಸು, ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ದವಾಗ. ವೇದ ಕಾಲದ ಭಾರತವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಸೇರಿದ್ದು. ಗಾಂಧಾರ್ ಅನ್ನೋದು ಗಾಂಧರ್ವ ದೇಶ, ಅದು ಗಾಂಧಾರ. ಈ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಹೆಂಡತಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವಳು ಗಾಂಧಾರಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಮೃತರಾದರು. ಹೇ ಮಹಾರಾಜ, ಮಹಾಶೂರರಾದ ಪೂರ್ವ, ದಕ್ಷಿಣ, ಪಶ್ಚಿಮ, ಉತ್ತರ ದೇಶದ ರಾಜುಗಳು ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ರು. ಪಾಂಡ್ಯ, ಚೋಳ, ಕೇರಳ, ಇವರುಗಳು ಕೂಡ ಮಹಾಭಾರತದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರು. ಯಾರು ಧರ್ಮದ ಕಡೆ ಇದ್ರು ಅವರು ಪಾಂಡವರ ಕಡೆಗೆ ಹೋದ್ರು, ಯಾರಿಗೆ ಅಧರ್ಮ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೋ ಅವರು ದುರ್ಯೋಧನ ಕಡೆ ಸೇರಿದ್ರು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಾಶವಾಗಿದ್ದೆ. ಎಲ್ಲ ದೇಶದ ರಾಜರು, 4 ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರೋ ರಾಜರು, ರಾಜಪುತ್ರರು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ರು. ಮಹಾಬಲಶಾಲಿಯು ಕರ್ಣನ ಪುತ್ರನಾದ ಸತ್ಯಸೇನ, ವೃಷಸೇನ ಆಗ್ಲೇ ಸತ್ತ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಇವನಿಗೆ, ಕರ್ಣನಿಗೆ ಅಂತ? ಇನ್ನು 3 ಜನ, ಅವರೆಲ್ಲ ಇವರು. ಕೊನೆಗೆ ಕೌರವ ರಾಜ ಎನಿಸಿದ ನಿನ್ನ ಮಗನಾದ ದುರ್ಯೋಧನನು ಹಿಂದೆ ಶಪಥ ಮಾಡಿದ್ದಂತೆ ಭೀಮಸೇನನಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ. ಈಗ ಆ ನಿನ್ನ ಮಗನು ತೊಡೆ ಮುರಿದು ರಕ್ತದಿಂದ ತೊಯ್ದು ನೆಲದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ. ಹೇ ರಾಜ, ಅತ್ತಲಾಗಿ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ, ಅಜೇಯನಾದ ಶಿಖಂಡಿ, ಉತ್ತಮೌಜಸ್ಸು, ಯುಧಾಮನ್ಯು, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಭದ್ರಕರು ಹತರಾದ್ರು. ಇವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಬಂದಿದ್ಯಾಕೆ ಆದ್ರು ನನ್ ಕೊಲ್ಲೋಕೆ, ಅವನ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಅವನು ಮುಗಿಬೇಕಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಪಾಂಚಾಲ ರಾಜನು, ಚೇದಿ ದೇಶದ ವೀರರು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ರು. ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಪುತ್ರರು, ದ್ರೌಪದಿಯ ಕುಮಾರರು ಹತರಾದರು. ಇದಕ್ಕೇನೆ ನೆನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಕಕ್ಕುಲಿತೆಗೊಳಬೇಡ, ಪಕ್ಕಾಗುವುದು ಭಾಗ್ಯ ಎಂತೆಂತೋ ಜಗದಿ, ದಕ್ಕಿತೇಂ ಕುರುಪಾಂಡು ತನಯರ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸುಖ, ದಿಕ್ಕವರಿಗವರವರೇ. ಯಾರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸಿಕ್ತು? ಕೌರವರ ಮಕ್ಕಳಾಡಿದ್ರ ಮುಂದಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ಪಾಂಡವರ ಮಕ್ಕಳ? ಇದನ್ನ ಯಾರ್ಯಾರು ಈ ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರು ಅವರು ಇವ್ರದ್ದು ದಾಯಾದಿ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಥೆನಲ್ಲಿ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಿಳಿಬೇಕಾದದ್ದು. ಯಾರು ತಗೊಳ್ತಾರೆ? ಅವರೋ ಇಲ್ಲ ಅವರ ಮಕ್ಕಳ? ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ವ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಯರ್ಗಳು ಉದ್ಧಾರ ಆದ್ರು. ಇವ್ರ ಹತ್ರನೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅವ್ರ ಹತ್ರನೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಈ ರೀತಿ. ದ್ರೌಪದಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಹತರಾದ್ರು. ಕಾಲಾಳುಗಳೆಲ್ಲ ಮೃತಿ ಹೊಂದಿದ್ರು. ಆನೆಗಳೆಲ್ಲ ಕೆಡಹಲ್ಪಟ್ಟವು. ಎಲ್ಲ ರಥಿಕರು, ಅಶ್ವಿಕರು, ಅಶ್ವಾರೋಹಿಗಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಅಶ್ವಿಕರು ಅಂತ ಕರೆದ. ಇಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿಕರು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ರು. ಹೆಚ್ಚೇಕೆ? ನಿನ್ನವರಿಗೋ ಪಾಂಡವರಿಗೋ ನಡೆದ ಈಗಿನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಆ ಉಭಯ ಪಕ್ಷದ ಸೇನಾ ನಿವೇಶಗಳು ಶುದ್ಧ ಶೂನ್ಯವಾದವು. ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಶಿಬಿರಗಳು, ಅವೆಲ್ಲ ಶೂನ್ಯವಾಯಿತು. ಕಾಲಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಮೋಹಿತವಾದ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಮಾತ್ರವೇ ಉಳಿದಿರುವಂತಾಯಿತು. ಈಗ ಪಾಂಡವರ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಾಪಶಾಲಿಗಳಾದ ಪಂಚಪಾಂಡವರು, ಸಾತ್ಯಕಿ, ಕೃಷ್ಣ, ಈ 7 ಮಂದಿ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಕೌರವರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೃಪಾ, ಕೃತವರ್ಮ, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ, ಇವರು 3 ಜನ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಭೀಮಸೇನ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ರೋ ದುರ್ಯೋಧನ ತಮ್ಮಂದ್ರು ಅವ್ರನ್ನೂ ಅವನು ಮುಗಿಸಿದ. ಹೇ ರಾಜೋತ್ತಮ, ಮೊದಲು ಆಗ ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದು ನೆರೆದ 18 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕರು 10 ಮಂದಿ ಅಷ್ಟೇನೆ. 18 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ. ಇವರ ಹೊರತು ಮಿಕ್ಕವರೆಲ್ಲರೂ ಮೃತರಾದರು. ಇದು ಸತ್ಯ. ಕಾಲಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ನಾಶ ಹೊಂದಿತು. ನಿನ್ನ ಮಗನಾದ ದುರ್ಯೋಧನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನರು ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಯ್ತು. ಏಕಂ, ಒಬ್ಬ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪಾಪಂ ಕುರುತೆ ಫಲಂ ಭುಂಕ್ತಿ ಮಹಾಜನಾಹ ಅಂತ. ಅದರ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋರು ಎಷ್ಟು ಜನ?
ಹಿರೋಶಿಮಾ ನಾಗಸಾಕಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಚರಿತ್ರೆನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅಣು ಬಾಂಬ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಜನ ಸತ್ರ. ಆ ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರುಗಳು ಎಷ್ಟು ಜನರೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ವೈಕಲ್ಯ, ಬುದ್ಧಿ ವೈಕಲ್ಯ, ಅಂಗವೈಕಲ್ಯಗಳು, ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿ ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಅನರ್ಥಗಳು ಪರಂಪರೆ ಅಂತ. ಈ ಕ್ರೂರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದೊಡನೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದ. ಎಷ್ಟು ಸಲಿ ಸಾಯೋದು ಅವನು, ದಿನ ಸಾಯೋದು, ಪ್ರತಿ ದಿನ ಕೇಳ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾ. ಯಾಕೆ ಕಾರಣ? ಮೋಹ. ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಮಗ ಅವನೊಬ್ಬನೇ, ಅವನು ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೇನೆ ಎಲ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ತಿಳಿದವರು, ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೋಡಿ ಇವನೊಬ್ಬ ನಿನ್ನ ಕುಲವನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ ದುರ್ಯೋಧನ, ಇವನೊಬ್ಬನ್ನ ತ್ಯಜಿಸ್ಬಿಡು. ಅದೇಗೆ ಅವ್ರು ತ್ಯಜಿಸ್ಬಿಡು ಅಂತಂದ್ರೆ? ಮಗನನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡಕ್ಕಾಗತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ? ತ್ಯಜೇದೇಕಾದ್ ಕುಲಸ್ಯಾರ್ತೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಯಾರ್ತೆ ಕುಲಂ ತ್ಯಜೇತೆ. ಕೃಷ್ಣನ ಮಾತಿದು. ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಜಾಗ, ಗ್ರಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಚಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಇಂದ ಹೆಸರಿದ್ದಿದ್ದು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಗ್ರಾಮ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಆಮೇಲೆ ಪಟ್ಟಣ, ತಾಲೂಕು, ಜಿಲ್ಲೆ, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಆ ಗ್ರಾಮದ ನೆಮ್ಮದಿ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒದ್ದೋಡಿಸ್ಬೇಕು ಮುಲಾಜಿಲ್ದೆ ಅವ್ರನ್ನ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಿಂದ ಆ ಕುಲವೇ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಲಾಜಿಲ್ಲದೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮೋಹ ಅದು ಇದು ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಎಲ್ರು ಉಳಿಬೇಕಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ರೀನ್ ಆಗಿದೆ, ಕಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಬೆರಳು ಕುಳಿತಾ ಇದೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಆಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗಿಬೇಕು, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಬಿಸಾಗ. ಅಯ್ಯೋ ನನ್ ಬೆರಳು ಬೇಡ ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಬೆರಳಿಂದ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಕಾಲ್ಗೆ ಪೂರ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ದೇಹವೇನೆ ತಂದು ನಿಂಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮೋಹ ಇದುಗಳೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಒಬ್ಬರಿಬ್ಬರೇ ಹೇಳಿದವರು, ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದಕ್ಕೇನು ಇವಾಗ ಅನುಭವಿಸು, ಬೇಡ ಬೇಡ ಬೆರಳು ಹಂಗೆ ಇರ್ಲಿ ಇಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಶರೀರವೇನೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ, ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ವಿದುರನು ಶೋಕದಿಂದ ಮೂರ್ಛಿತನಾಗಿ ಬಿದ್ದ. ಹಾಗೆಯೇ ಮಹಾಭಾಗ್ಯವತಿಯಾದ ಗಾಂಧಾರಿಯು, ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕೌರವಸ್ತ್ರೀಯರು ಈ ಕಠೋರ ವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದೊಡನೆ ಮೂರ್ಛಿತರಾಗಿ ಬಿದ್ರು. ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿ ನಿಶ್ಚೇಷ್ಟವಾಗಿ ಬಿದ್ದ ರಾಜಮಂಡಲವೆಲ್ಲ ಆಗ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಟ ಚಿತ್ರದಂತಿತ್ತು. ಈ ಕೃಷ್ಣನ ವೇಣುಗಾನ ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರ್ ಹಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಳೆದ ಚಿತ್ತಿರಂಪೋಲೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೆದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನಿಂತಿದ್ವಂತೆ. ಹಸು ಆ ಅಗೀತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಾಯಿಂದ ನೊರೆ ಇದು ಬೈದಿದ್ದು, ಆ ಬಾಯಿ ತೆಗೆದಿದ್ದು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಂತಿತ್ತು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ವೇಣುಗಾನದ ಹಿರಿಮೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತು ಬಂತು, ಎಳೆದ ಚಿತ್ತಿರಂಪೋಲೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೆನಪಾಯಿತು ಹೇಳಿದೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ರೂ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಪುತ್ರ ಮರಣದ ದುಃಖದಿಂದ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಹೇಗೋ ಪ್ರಯಾಸದಿಂದ ಸ್ಮೃತಿ ಬಂದಿತು. ಆತನ ದುಃಖದಿಂದ ನಡುಗುತ್ತಾ ಸುತ್ತಲೂ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ವಿದುರನ ಕುರಿತು, ಹೇ ಮಹಾಪ್ರಾಜ್ಞಾ ವಿದುರ, ನಾನು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಸಾವಧಾನವಾಗಿ ಕೇಳು. ನಾನು ಅನಾಥನಾದೆ, ನನ್ನ ಪುತ್ರರೆಲ್ಲೋ ನನ್ನನ್ನು ತೊರೆದು ಹೋದರು, ಈಗ ನನಗೆ ನೀನೇ ಗತಿ. ಅವನು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಹೇಳದ ಅವಿವೇಕನ ಕೇಳದ್ನೇನು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ತಿರುಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟ. ಆಗ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಬಂಧುಗಳು ತಣ್ಣೀರನ್ನು ತಂದು ಅವನ ಮಗ ಕಿಚ್ಚು ಮುಗಿಸಿದ್ರು, ಬೀಸಣಿಗೆಗಳಿಂದ ಬೀಸಿದ್ರು. ಇದರಿಂದ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಮೆಲ್ಲಗೆ ತಿರುಗಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಂತು. ಆಗ ಆತನು ಒಂದು ಕೊಡದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟ ಸರ್ಪದಂತೆ ನಿಟ್ಟಿಸಿರುಡುತ್ತಾ ದುಃಖಾವೇಶದಿಂದ ಮಾತನಾಡದೆ ಮೌನದಿಂದಿದ್ದ. ಆ ರಾಜನನ್ನು ಕಂಡು ಸಂಜೆಯನು ರೋಧಿಸತೊಡಗಿದ. ಕೀರ್ತಿಮತಿಯಾದ ಗಾಂಧಾರಿಯು ಇತರ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಆಹಾ ಎಂದು ಗೋಳಾಡತೊಡಗಿದರು. ಅಡಿಗಡಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಗಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪುತ್ತಿದ್ದ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ವಿದುರನನ್ನು ಕುರಿತು, ವಿದುರ, ಗಾಂಧಾರಿಯು ಇಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಇನ್ನು ಇತರ ಬಂಧುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲದೆ ಹೊರಟು ಹೋಗಲಿ, ನನಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೆಟ್ಟ ಹೋಗಿದೆ ಎಂದ. ಆಗ ವಿದುರನು ಅಡಿಗಡಿಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಆ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನ ಮೆಲ್ಲನೆಗೆ ಹೊರಗೆ ಅಳಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಪರಿಚಾರಿಕೆಯರು ಎಲ್ಲರೂ ದುಃಖದಿಂದ ಅರಸನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ
ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ರಾಜನು ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಿಳಿದು ತನ್ನಲ್ಲಿ ತಾನು, ಅಯ್ಯೋ, ಇನ್ನು ನನಗೆ ದಿಕ್ಕ್ಯಾರು? ದುರ್ಯೋಧನ ಇವನಿಗೆ ದಿಕ್ಕಾಗಿದ್ದ, ದುರ್ಯೋಧನಿಗೆ ಭೀಷ್ಮ ದಿಕ್ಕಾಗಿದ್ದ. ಅವನು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ದ್ರೋಣ, ನೀನೇ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಂಬಿ ಅಂದ್ರು. ದ್ರೋಣ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕರ್ಣ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇನೆ. ಎಲ್ರು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಚಿಂತಾಕುಲನಾಗಿ ತನ್ನ ಮುಂದೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ನಿಂತು ದುಃಖದಿಂದ ರೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಂಜಯನನ್ನು ಕುರಿತು ಆ ಯುದ್ಧದ ವಿವರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ. ಈ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರದ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೆನಪಾಗತ್ತೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಇವಾಗ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೋ ಹೊಲಸನ್ನು ತುಳಿದಿದ್ದಾಯ್ತು. ಹೊಲಸು ತುಳಿದಿದ್ದು ತಾನೆ ಚಪ್ಪಲಿ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಷ್ಟು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು, ಅದು ನಾಯಿದ ಇಲ್ಲ ಹಸುದ ಮತ್ತೊಂದ? ಹಸುದಾದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಗೋಮಯ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು. ಮನುಷ್ಯರದ, ಈಗ ಮನುಷ್ಯರದ್ದು ಏನು ಯಾರು ಹೊರಗಡೆ ಕೂರಿಸೋಲ್ಲ, ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೇನು, ಯಾರೋ ನಾಯಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರಸ್ತೆನಲ್ಲಿ, ಸೀದಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರ್ದೋ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಅದರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು. ಪರದೇಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ $500 ಫೈನು, ಡಾಗ್ ಲಿಟರಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಸೊ ವಿವೇಕ ಇದ್ರೆ ಅವರು ನಾಯಿಗಳನ್ನ ಹಾಗೆ ಸಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರು, ಕೈಗೊಂದು ಗ್ಲೌಸು ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ತಂದು ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ಗೋ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇರುವಂತ ಸ್ಥಳಗಳು ಹೊರದೇಶದಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಅಂತ ನೋಡೋಕೆ ಅದನ್ನೊಂಚೂರು ಎಡಗೈನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಬೂಸ್ಟ್ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಎಲ್ರು ಸತ್ರು. ಅವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಸತ್ರು, ಹೆಂಗಾಯ್ತು, ಯಾಕ್ ಬೇಕು? ಸತ್ರು ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇನೆ. ತಮಾಷೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಆದ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆಗಳು ಯಾವುದೋ ಕೆಟ್ಟ ಕ್ಷಣನೋ ಏನೋ ಅಂತೋ ಆಯ್ತು, ಮುಗೀತು. ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೆದಕಿ ಕೇಳಿ ಏನನ್ನ ಪಡಿತೀರಿ? ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ದುಃಖ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತಷ್ಟೇ. ದುಃಖವನ್ನು ಮರಿಬೇಕು. ಸಂಸಾರ ಸಾಗರಂ ಘೋರಂ ಅನಂತ ಕ್ಲೇಶ ಭಾಜನಂ. ಎಲ್ಲ ಬರೀ ದುಃಖವೇನೇ ಇರೋದು. ಏನಿದೆ? ದುಃಖ ಮಿಶ್ರ, ದುಃಖ ಮೂಲ, ದುಃಖಜನ್ಯ, ದುಃಖದಲ್ಲೇ ಪರ್ಯಾವಸಾನ ಆಗುವಂತಹದ್ದು. ವಿವೇಕಿಗಳಾದ್ರೆ ಮೊದಲೇನೆ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ವಿದುರ ಜ್ಞಾತಿಗಳನ್ನ, ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನ ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟು ದುಃಖದಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಅರಸನ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಡಿಗಳಿಗೆ ದುಃಖದಿಂದ ಮೂರ್ಛಿತನಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಅರಸನನ್ನ ಹಿತವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಬಂಧನವ ಕೊಡುವನೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಭವ ಬಂಧನವ ಬಿಡಿಸುವವನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಭಯಕೃತ್ ಭಯನಾಶನಃ. ಭಯಕೃತ್ ಯಾಕಾಗ್ತಾನೆ? ಭಗವಂತ ಭಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾನೆಯೇ. ಅವನು ಕರುಣಾಸಾಗರ, ಆಶ್ರಿತ ವಾತ್ಸಲ್ಯೈಕ ಜಲದೆ, ಅನ್ಬನಾಹೋಂ ತನತಾಳ್ ಅಡೈಂದಾರ್ಕೆಲ್ಲ. ಅಂತವನು ಯಾಕೆ ಭಯ ಪಡ್ತಾನೆ, ಭಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಇವನ್ ಕರ್ಮ. ಇವನ ಕರ್ಮದ ಫಲವಾಗಿ ಅವನು ಕೊಡಬೇಕು. ಭಗವಂತನ ಆಜ್ಞಾತಿ ಲಂಘನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಅದರಿಂದ ಅವರವರಿಗೆ ವಿಹಿತವಾದ ಶಿಕ್ಷೆ. ಭಗವಂತನ ಅದರಿಂದ ಏನಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಅವನು ಸಂತೋಷ ಆಗತ್ತಾ? ಅವನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ದ, ಅನುಭವಿಸಿ ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ್ಯಲ್ಲ ಅಂತ. ಭಗವಂತ ಇದೆಲ್ಲದರಿಂದ ಮೇಲೆ ಇರೋನು, ಅವನಿಗೆ ದ್ವೇಷವೂ ಇಲ್ಲ, ವೈಷಮ್ಯ ನೈರ್ಘಣ್ಯ ಇಲ್ಲದವನು ಅಂತ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲೇನೆ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವನು ಅವಾಪ್ತ ಸಮಸ್ತ ಕಾಮ. ಭಗವಂತ ಅವನಿಗೆ ಯಾರಿಂದ ಏನೂ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಬಂದು ನನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಅವನಿಗೇನೋ ಪಾಪ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೇನೋ, ಇಲ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲ ನಿವೇದನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರು, ನನಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪೋಯ್ತು, ಇವ್ರು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ದುಃಖನೇನೋ. ಇದ್ಯಾವುದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ನಾವುಗಳಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್. ಇವಾಗ ಕಣ್ ಕಾಣೋಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡಕ ಹಾಕೋಬೇಕು, ಕಿವಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಹೀರಿಂಗ್ ಹೇಳು. ಅವನ ಕಣ್ಣು ಇಲ್ದಲೇನೆ ಅವನು ನೋಡ್ಬಲ್ಲ, ಕಿವಿ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಕೇಳಬಲ್ಲ. ಅವನು ಅವಾಪ್ತ ಸಮಸ್ತ ಕಾಮ, ತನ್ನೆಲ್ಲ ಬಯಕೆಗಳನ್ನ ತಾನೇ ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ. ಅಂತವನಿಗೆ ಯಾರಿಂದ ಏನಾಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಯಾರ್ದೋ ವ್ರತ, ಏನೋ ಹರಕೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕೇನವನಿಗೆ? ಹಾಗೆ ಅವನಿಗೇನೋ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರನ್ನು ಹೆದರಿಸಿ ನನ್ನ ಹತ್ತಲ್ಲಿ ನೀನು ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನ ಹತ್ರ ಒಂದಷ್ಟು ಹಣ ತಗೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಏನೋ ಅವನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ಯಾ?
ಗುರವಃ ಬಹವ ಸಂತಿ ಶಿಷ್ಯ ವಿತ್ತಾಪಹಾರಕ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು. ಗುರುಗಳು ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಶಿಷ್ಯರು ದುಡ್ಡು ಅಪಹರಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಣಾತರು. ಅದ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಫೀಸು ಇಷ್ಟು ಕೊಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಫೀಸ್ ಇಷ್ಟು ಕೊಡಿ. ಎಲ್ಲ ಕಲಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇದು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ವಿದ್ಯಾ ವಿವಾದಾಯ ಧನಮ್ಮದಾಯ ಶಕ್ತಿ ಪರೇಶಾಂ ಪರಿಪೀಡನಾಯ ಕಲಶ್ಚ ಸಾಧೋಹೋ. ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇವರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಾಯ ದಾನಾಯ ಚ ರಕ್ಷಣಾಯ. ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಅವನು ದಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ವಿದ್ಯೆ. ಅದೇನೆ ದುಷ್ಟನಾದವನು ಅದನ್ನ ಕುತರ್ಕ ವಿತಂಡವಾದ ಇದುಗಳಲ್ಲೇನೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಅವನು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಾಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, ಅಯ್ಯ ಇದೆಲ್ಲ ಹುಚ್ಚುತನ, ನಿಮ್ದು ಭ್ರಮೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ತನ್ನ ಮಾತಿನಲ್ಲೇ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ಜಿಡ್ಡು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅಂತಿದ್ದ, ಅವನ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ. ಅವನು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ಬೇರನ್ನು ಅಳ್ಳಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದ. ಚಾರುವಾಕ ಆಯ್ದ ಕೆಟಗರಿ ಸೇರಿದವನು. ವಿದ್ಯಾ ವಿವಾದಾಯ ಕುತರ್ಕಗಳು ವಿತಂಡವಾದಗಳು ಇವುಗಳಿಗೇನೆ ಬುದ್ಧಿ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು. ಧನಂ ಮದಾಯ ಧನಮದ, ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ಯಾವನ್ನು ಕೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇವರೆಲ್ಲ ಇವು ದುಡ್ಡು ಬಿಸಿ ಹಾಕಿದ್ರೆಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಬರ್ತಾನೆ, ಹಣ ಕಂಡ್ರೆ ಹೆಣವು ಬಾಯಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಶಕ್ತಿ ಪರೇಶಾಂ ಪರಿಪೀಡನಾಯ, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೇ ಇವನ ಶಕ್ತಿ, ಪೌರುಷ. ಒಳ್ಳೆ ಫಿಸಿಕ್ಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾನೆ ಶರೀರವನ್ನ, ಜಿಮ್ ಗಿಮ್ ಹೋಗಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕು ಮತ್ತೊಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡೋದು. ಅದೇ ಸಜ್ಜನರಾದ್ರೆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ದಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಧನ ಇದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾ ವಿವಾದಾಯ ಧನಮ್ಮದಾಯ ಶಕ್ತಿ ಪರೇಶಾಂ ಪರಿಪೀಡನಾಯ ಕಲಶ್ಚ ಸಾಧೋಹೋ. ಈ ಕೆಟ್ಟವರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯವರಿಗೂ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಇವನು ಜ್ಞಾನಾಯ, ವಿದ್ಯೆ ಇವನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ಇವನು ಜ್ಞಾನ ವೃದ್ಧಿ ಆಗತ್ತೆ. ಜ್ಞಾನಾಯ ಧನವನ್ನ ದಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗೇನೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ ದೈಹಿಕವಾಗಿ, ಯಾರು ಈ ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ಅಪರಾಧಿನೋ ಅಥವಾ ದುರ್ಬಲನ ಮೇಲೆ ಅವನು ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ 4 ಬಿಗಿದು ಯಾಕೆ ಅವನು ಹೊಡಿತಾ ಇದೀಯಾ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ. ಜ್ಞಾನಾಯ ದಾನಾಯ ಚ ರಕ್ಷಣಾಯ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ವಿದುರ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಇವನು ಮತ್ತೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶಲ್ಯ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ದ್ವಿತೀಯಾಧ್ಯಾಯ ಎರಡನೇದು. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ದುರ್ಯೋಧನ ಹಿಂದಿನ ಮಾತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಲಾಪಿಸಿದ್ದು. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಹೇ ಮಹಾರಾಜ, ಸ್ತ್ರೀಯರೆಲ್ಲರೂ ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಹೋದೊಡನೆಯೇ ಅಂಬಿಕಾಪುತ್ರನಾದ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ಮಹಾ ದುಃಖದಿಂದ ಪ್ರಲಾಪಿಸತೊಡಗಿದ. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುತ್ತಾ, ಅಡಿಗಡಿಗೆ ಕೈಗಳನ್ನು ಒದರುತ್ತಾ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಆಲೋಚಿಸುತ್ತಾ ಕಡೆಗೆ ಸಂಜೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳ್ದ, ಹಾ ಕಷ್ಟ ಕಷ್ಟ, ಓ ಸೂತ, ಈಗಲೂ ಪಾಂಡವರು ಕ್ಷೇಮದಿಂದಲೋ ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಿಂದಲೋ ಇರುವರೆಂದು ನೀನು ಹೇಳಿದೆಯಷ್ಟೇ. ಇದೇ ನನಗೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ದುಃಖಕರವಾದದ್ದು. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಅತಿ ದುಃಖ ಆಗಿದ್ದು ಇವನ್ ಮಗ ಸತ್ತಿದ್ದಕ್ಕಲ್ಲ, ಪಾಂಡವರು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ ಕೇಳಿ ತುಂಬಾ ದುಃಖ ಆಯ್ತಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ನೀಚವಾದ ಬುದ್ಧಿ ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬೇರೆಯವರು ಸಂತೋಷವಾಗಿರೋದನ್ನ ನೋಡಿ ಸಂತೋಷ ಪಡೋದು ಬಿಟ್ಟು, ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಂತೋಷ ದುಃಖ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರು ದುಃಖ ಕೊಡ್ಕೋದಂತೆ. ಮಾತ್ ಸರಿಯದ ಪರಾಕಾಷ್ಠ ಇದು. ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಜಲಸಿ. ಇದು ನನಗೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಇದು ಅಧಿಕ ದುಃಖಕರವಾದದ್ದು. ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಪುತ್ರರು ಮೃತರಾದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಕೇಳಿಯೋ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಸಹಸ್ರ ಶಕಲಗಳಾಗಿ ಭೇದಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಚೂರುವಾಗ್ಬೇಕು, ಛಿದ್ರವಾಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಸಹಸ್ರ ಚೂರುಗಳು ಆಗ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ. ಇದು ವಜ್ರದಿಂದಲೇ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು. ಆ ನನ್ನ ಪುತ್ರರು ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಾತುಗಳು, ಅವರ ಬಾಲಲೀಲೆಗಳು ಈಗಲೂ ನನ್ನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ನುಡಿಯುವಂತೆ ನೆನಪಿದೆ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವರ ಸತ್ತ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾಯ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಸಹಿಸಲಾರದಲ್ಲ. ಹುಟ್ಟುಕೊಡನಾದ ನನಗೆ
ಆ ನನ್ನ ಪುತ್ರ ರೂಪಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡುವ ಭಾಗ್ಯವಿಲ್ಲವಾದರೂ ಹೆತ್ತುಗಳಿಂದ ಪೂರ್ಣ ವಾತ್ಸಲ್ಯವು ಅವರಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿತ್ತು. ಹೇ ಶುದ್ಧಾತ್ಮನೇ, ಆ ಬಾಲಕರು ಎಳೆಯ ಪ್ರಾಯವನ್ನು ದಾಟಿ ಯೌವನಸ್ಥರಾದದ್ದನ್ನ, ಅವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯವು ಬಂದದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ನನ್ನ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಪಾರವೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರೇ ಈಗ ತಮ್ಮ ತೇಜಸ್ಸನ್ನ, ಭಾಗ್ಯವನ್ನ, ಕೊನೆಗೆ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ನೀಗಿ ಮೃತರಾಗಿ ಬಿದ್ದದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿದ ನನಗೆ ಯಾವ ವಿಧದಿಂದಲೂ ಮನಃಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಬುದ್ಧಿಯು ಕಳವಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ವತ್ಸ, ಬಾ ಕುಮಾರ, ಬಾ ಬಾ ರಾಜಶ್ರೇಷ್ಠ, ಅನಾಥನಾದ ಎನ್ನ ಮುದ್ದು ಕಂದ, ಬಾ ಮಹಾಬಾಹೋ, ನೀನು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ನನಗೆ ಗತಿ ಏನು? ಅಪ್ಪ ಮಗು, ನೀನು ನಿನ್ನ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದ ಅರಸರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಕೃತ ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ಹತನಾಗಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಲಗಿದೆ? ನೀನೇನೋ ಪ್ರಕೃತವನು. ಈ ವಿಲಪಿಸೋದು ಇದ್ರದೆಲ್ಲ ಇದೇನೇನೆ. ಅಳೋದು ದುಃಖ ಶುರುವಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಹಿಂದಿನಲ್ಲ. ಅವನ್ ಹಿಂಗಿದ್ದ, ಅವನ ಆ ತರ ನಡೆದ, ಅವನ್ ಹಿಂಗ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದ, ಬರೀ ದುಃಖ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುವಂತದ್ದು. ದುಃಖವನ್ನ ವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಇದು. ಯಾವುದನ್ನು ಮರಿಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಇನ್ನು ಕೆದಕಿ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ವಿವೇಕ ವರ್ಚಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರಿಂದ ಇವೆಲ್ಲ ಅನರ್ಥಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಆಗಿದ್ದು. ಹೇ ಮಹಾರಾಜ, ನೀನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದುರ್ಯೋಧನಿಗೆ, ನನ್ನ ಮಗ, ಅವನ ಮಹಾರಾಜ, ವೀರ, ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾತಿಗಳಿಗೋ ಸಹೋದರಿಗೋ ಮುಖ್ಯ ಗತಿಯಾಗಿದ್ದ ನಿನ್ನ ಮುದಿ ಗುರುಡನಾದ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದೆ? ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಕನಿಕರ ಇಷ್ಟ ಏನು? ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯು ಇಷ್ಟ ಏನು? ನಿನಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರವೇ ಗೌರವೇನು? ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಎಂತವರೆಗೂ ಅಜೇಯನಾದ ನೀನು ಆ ಪಾಂಡವರಿಂದ ಹೇಗೆ ಕೊಲ್ಲಬಲ್ಲೆ? ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಎಂದು, ಮಹಾರಾಜ, ಲೋಕನಾಥ ಎಂದು ಅಡಿಗಡಿಗೆ ಯಾವನು ನನ್ನನ್ನು ಕರೀತಾನೆ? ಆ ಕುರುಕುಲ ನಂದನ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾನು ಯಾರನ್ನ ಪುತ್ರವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪೂರ್ಣವಾದ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡ್ಲಿ? ಮೋಹ ಮುದ್ಗರ ಅಂತ ಬರೋದು. ಮುದ್ಗರ ಅಂದ್ರೆ ಒನಕೆ. ಆ ಒನಕೆನಲ್ಲಿ ಮೋಹವನ್ನು ಹೊಡಿಬೇಕಂತೆ. ಉದ್ವೇಗಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಾರದು. ಸುಖದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ದುಃಖದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಭಾವೋದ್ವೇಗ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಏನೇನೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೀಗೆ ವಿಲಪಿಸೋದು ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಂದೆ ನೀನು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಈಗ ಒಂದು ಮಾತನ್ನಾದ್ರೂ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದೆ? ನನಗಿಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾದ ಭೂಮಿಯೋ ಪಾರ್ಥನಿಗಿಲ್ವಪ್ಪ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ನಿನ್ನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಕೇಳಿದ್ದೆನಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಭಗದತ್ತನು, ಕೃಪಾ, ಶಲ್ಯ, ಅವಂತಿ ದೇಶಾಧಿಪತಿ ಜಯದ್ರಥ, ಭೂರಿಷ್ಠವಸ್ಸು, ಸೋಮದತ್ತ, ಬಾಕ್ಲೀಕ, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ, ಭೋಜ, ಮಗಧ ದೇಶಾಧಿಪತಿ ಬೃಹದ್ಬಲ, ಕ್ರಾಥ, ಶಕುನಿ, ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಮ್ಲೇಚ್ಛರು, ಯವನರು, ಶಕರು, ಕಾಂಬೋಜಪತಿಯಾದ ಸುದಕ್ಷಿಣ, ಹಾಗೆ ತ್ರಿಗರ್ತ ದೇಶಾಧಿಪತಿ ತಾತನಾದ ಭೀಷ್ಮ, ಭರದ್ವಾಜ ಕುಮಾರನಾದ ದ್ರೋಣ, ಗೌತಮ, ಶ್ರುತಾಯು, ಅಶ್ರುತಾಯು, ಶತಾಯು, ಆರ್ಷಶೃಂಗಿ, ಜಲಸಂಧ, ಅಲಾಯುಧ ಎಂಬ ರಾಕ್ಷಸ, ಅಲಂಬುಸ, ವೀರಬಾಹು, ಮಹಾರಥನಾದ ಸುಬಾಹು ಮುಂತಾದ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ರಾಜರು ನನ್ನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನ, ಧನಗಳನ್ನು ಲಕ್ಷಿಸದೆ ಹೋರಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರ ನಡುವೆ ನಿಂತು ನನ್ನ ಭ್ರಾತೃಗಳಿಂದಲೂ ಪರಿವೃತನಾಗಿ ಪಾಂಡವರನ್ನ, ಎಲ್ಲಾ ಪಾಂಚಾಲರನ್ನ, ಚೇದಿ ದೇಶದವರನ್ನ, ದ್ರೌಪದಿ ಕುಮಾರನ್ನ, ಸಾತ್ವಿಗೆಯನ್ನ, ಕುಂತಿ ಭೋಜನನ್ನ, ರಾಕ್ಷಸನಾದ ಘಟೋತ್ಕಜನನ್ನ ನಾನು ಎದುರಿಸಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನು ಮಾತ್ರವೇ ಕೋಪಗೊಂಡು ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಎದುರಿಸಿದ್ರು ಪಾಂಡವರು ತನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ತಡೆದು ನಿಗ್ರಹಿಸಬಲ್ಲನು. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಪಾಂಡವರೊಡನೆ ಬದ್ಧ ದ್ವೇಷವುಳ್ಳವರು, ವೀರರಾದ ಅವರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿದ ಮೇಲೆ ಕೇಳಬೇಕೆ? ನಾನಿಲ್ಲದಿದ್ರು ಅವರೇ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ವೀರರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಂದು ಬರ್ತಾರೆ. ನನ್ನೊಡನೆ ಸೇರಿ ಕರ್ಣನೊಬ್ಬನೇ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬಲ್ಲ. ವೀರರಾದ ಅರಸರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ತಲಾಗಿ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನು ಬಲಶಾಲಿಯಾದಂತಹ ವಾಸುದೇವನು ಕೂಡ ತಾನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೈ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನೀನು ನನ್ನೊಡನೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ವೇ? ಹೇ ಸೂತ, ದುರ್ಯೋಧನ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಪಾಂಡವರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹತರಾದರೆಂದೇ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದ್ದೆ. ಆಹಾ, ನನ್ನ ಮಗ ಎತ್ತವನಿಗೆ ಹೆಗ್ಣ ಮುಗಿದು ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸತ್ಯ. ಇವನಿಗೆ ತಲೆ ಇಲ್ವಾ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ? ಹೇಗೆ ನಂಬಿಸಿ ಇದಾಗುವಂತದ್ದು ಅಂತ ಆ ಭ್ರಮೆನಲ್ಲೇನೇ ಜೀವನ ಕಳೆದ್ಬಿಡು. ಸರ್ವಾತ್ಮನ ಅಂದಹ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ, ಬರೀ
ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಕಣ್ಣು ಇಂದ್ರಿಯ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ರು ಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆ ಗಾಂಧಾರಿ ಮಾಡದಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಮಾನುಜರು ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಸರ್ವಾತ್ಮನೋ ಅಂದಹ ಅಂತಂದ್ರು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನನ್ನು. ಅಂತಹ ವೀರ ರಾಜೇಂದ್ರ ರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಪುತ್ರರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ರು ಎಂದ ಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೇವಲ ಅದೃಷ್ಟಾಧೀನವಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಏನು? ಅಷ್ಟೇ, ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಅದೃಷ್ಟ. ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ನೀವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯತ್ನೇ ಕೃತೆ ಯದಿನ ಸಿದ್ಧತಿ ಗೋತ್ರ ದೋಷ ಅಂತ ಒಂದು ಸುಭಾಷಿತ. ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಯದಿ ನ ಸಿದ್ಧತಿ ಸಿಗದಿದ್ರೆ ಗೋತ್ರ ದೋಷ, ಯಾರು ತಪ್ಪು? ಅದಲ್ಲ ಅದರ ಅರ್ಥ. ಯತ್ನೇ ಕೃತೆ ಯದಿ ನ ಸಿದ್ಧತಿ ಕಹ ಅತ್ರ ದೋಷ. ಪರೀಕ್ಷೆನಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಯ್ತು, ಅಯ್ಯೋ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ನಮಗೆ ಆಣೆ ಬರ್ದಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿಲ್ಲ, SLC ಪಾಸ್ ಆಗೋಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಬೇಡ, ಎಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ವೇ? ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪದೆ ನೀನು? ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ವೀಕ್ ಆಗಿದ್ದೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ, ಮಾರ್ಚ್ ಹೋದ್ರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು. ಅದೇಗಿದೆ ವಿವೇಕ. ಸುಮ್ಮನೆ ಅದೃಷ್ಟ, ದೈವ ಸಂಕಲ್ಪ, ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಏನು ನಡೆಯೋಲ್ಲ, ಈ ಕಥೆಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಸೋಮಾರಿತನ ಇದು. ಯಾರ ಮೇಲೋ ಜಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ತಾವು ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಬದಲಾವಣೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿ. ಇದು ಜನಗಳ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳಲ್ಲೂ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ, ಉತ್ತಮನೋ ಮಧ್ಯಮನೋ ಅಧಮನೋ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ. ಸಿಂಹವು ನರಿಯನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ಅದರಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ ಭೀಷ್ಮನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಶಿಖಂಡಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟನಲ್ಲ. ಸಿಂಹ ನರಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಂತೆ, ನರಿ ಸಿಂಹವನ್ನು ಕೊಂದಿತು. ಹೇಗಿದೆ? ಹಾಗೆ ಭೀಷ್ಮನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಶಿಖಂಡಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟನಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಸ್ಸೀಮನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ್ತಮನೂ ಆದಂತಹ ದ್ರೋಣನೇ ಆ ಪಾಂಡವರಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ಅಂದ ಮೇಲೆ ದ್ರೋಣನು ಬೇಕಿತ್ತ ಯುದ್ಧ? ಅವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಏನ್ ಕೆಲಸ? ಷಟ್ಕರ್ಮ ನಿರತಾಹ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಬಂದ ಅವನು ಒಂದೇ? ಅವನು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ಅಂದಮೇಲೆ ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕಿಂತಲೂ ಜಯಾಪಜಯಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ. ಮೂರ್ಖರ ಮಾತಾಡುವಂತ ವಿಲಪಗಳು ಇದು, ಅಸಂಬದ್ಧ ಪ್ರಲಾಪಗಳು ಅಂತ. ದಿವ್ಯಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಅರಿತವನು, ಮಹಾಬಲಶಾಲಿಯಾದಂತ ಕರ್ಣನು, ಬೋರಿಶ್ರವಸ್ಸು, ಸೋಮದತ್ತ, ಬಾಹ್ಲಿಕನು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದುರದೃಷ್ಟ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೇನು ಕಾರಣ? ಮೂಲ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಯಾರಿಗೆ ಏನೇನು ಶಕ್ತಿಗಳು, ಎಂತೆಂತ ವರಗಳು ಏನಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ, ಧರ್ಮಮೇವ ಜಯತೆ, ತಸ್ಮಾತ್ ಧರ್ಮಂ ಪರಮಂ ವದಂತಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಯಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿದ್ರೆ ಎಂದಿಗೂ ಇದ್ದದ್ದೇನೆ. ಕಳ್ಳನ ಹೆಂಡತಿ ಎಂದಿದ್ರು ವಿಧವೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕಥೆ ಕನ್ನಡ ಗ್ರಾಮ್ಯ ಭಾಷೆನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾದೆ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಲ್ಲ ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಅವನ್ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಸಿಗಾಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅವನ್ ತಲೆ ತೆಗಿತಾರೆ, ಅವಳಿಗೆ ವೈಧವ್ಯ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ದುರದೃಷ್ಟ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೇನು ಕಾರಣ? ಗಜ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಸಮಾನನಾದ ಭಗದತ್ತನು ಜಯದ್ರಥನು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೆ ವಿಧಿಯೇ ಕಾರಣವಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೇನೋ? ಸುದಕ್ಷಿಣನು, ಪೌರವನಾದ ಜಲಸಂಧನೋ, ಶ್ರುತಾಯುವೋ ಅಶ್ರುತಾಯುವೋ ಹತರಾದದ್ದಕ್ಕೆ ದುರದೃಷ್ಟವಲ್ಲವೇ ಕಾರಣ? ಹಾಗೆಯೇ ಮಹಾಬಲಶಾಲಿಯಾದ ಶಸ್ತ್ರಪಾಣಿಗಳಾದ ವೀರರಿಗೆಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠನೂ ಆದಂತ ಪಾಂಡ್ಯನು ಪಾಂಡವರಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ. ಪಾಂಡ್ಯ ದೇಶ, ಪಾಂಡಿಯನ್ ಕೊಂಡಾಡ ಭಕ್ತರ ಪಿರಾನ್ ಮಂದಾನೆಂದ್ರೆ ಈ ರಾಜ ಬೇರೆ, ಅವರ ಅಪ್ಪನೂ ಇದೆ, ಆ ವಂಶದಲ್ಲಿದ್ದವನು ಇದ್ದೆ, ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸತ್ತ ಪಾಂಡವರಿಂದ. ಪಾಂಡ್ಯನು ಬೃಹದ್ಬಲನು, ಮಹಾಬಲಶಾಲಿಯಾದ ಮಾಗಧನು, ಬಿಲ್ಲಾಳುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಧ್ವಜಪ್ರಾಯ ಎನಿಸಿದ ಉಗ್ರಾಯುಧ, ಅವಂತಿ ದೇಶಾಧಿಪತಿ ತ್ರಿಗರ್ತ ರಾಜ, ಸಂಶಪ್ತಕರು ಹತರಾದರಲ್ವೇ? ಈ ಸಂಶಪ್ತಕರು ನಾವು ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಸಲಿನೂ ಅಷ್ಟು ಸಹಸ್ರ ಇದು ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಂದಂತೆ ಅಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವರೆಲ್ಲ ಸತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ರು, ಎಲ್ರು ಸಂಶಪ್ತಕರು ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಅವರೆಲ್ಲ.
ಅಲಂಬುಸ ರಾಕ್ಷಸನಾದಂತ ಅಲಾಯುಧ, ಆರ್ಷಶೃಂಗಿ ಅವರು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ರಲ್ವೇ. ನಾರಾಯಣರು, ಗೋಪಾಲಕರು, ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಮ್ಲೇಚ್ಛರು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ರಲ್ವೇ. ನಾರಾಯಣ ಸೇನೆ. ಇದು ನೆನಪಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ಚಾಯ್ಸ್ ಕೊಟ್ನಲ್ಲ, ಅರ್ಜುನ ದುರ್ಯೋಧನ ಇಬ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಏನು ಯಾವ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹಿಡಿಯದ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಒಂದ್ ಕಡೆ, ನನ್ನ 7 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಸೈನ್ಯ, ಅದು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಆರಿಸ್ಕೊ. ಅದು ಚಾಯ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ದುರ್ಯೋಧನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಅವನು ನನಗೆ ನೀನ್ ಸೇನೆ ಕೊಟ್ಬಿಡು, ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ನನಗೆ, ನೀನೊಬ್ಬ ಗೊಲ್ಲ, ಮೊದಲಿಂದನೂ ನಾನ್ ನಿನ್ನನ್ನ ನಿಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದ್ವೇಷಿಸ್ತೇನೆ, ಏನ್ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆಯಾ, ಮೈತ್ರಿ ಇದೆಯಾ, ಆದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅಭಿಮಾನ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಮಾತ್ರ ಬೇಕು. ಮನುಜನ ಸ್ವಭಾವಗಳು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಯಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಆಸ್ತಿ ಬೇಕು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇನ್ನೇನೋ ಇದೆ ಅದು ಬೇಕು, ಅವ್ರು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ದುರ್ಯೋಧನ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ನಾರಾಯಣಿ ಸೈನ್ಯ, ಗೋಪಾಲಕರು, ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಮೇಚ್ಚರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ರಲ್ವೇ. ಸುಬಲ ಪುತ್ರನು, ಮಹಾಬಲಶಾಲಿಯು, ಅಪಾರ ಸೈನ್ಯವುಳ್ಳವನು, ಯುದ್ಧ ಸಮರ್ಥನೂ ಆದ ಶಕುನಿಯೂ ಹತನಾದ. ಏನೆಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ದುಷ್ಟ ಚತುಷ್ಟಯರು ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತು ಕಡೆಗೆ? ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ದುರದೃಷ್ಟ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣ ಏನಿದೆ? ಇವರಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಮಂದಿ ಶಸ್ತ್ರ ವಿದ್ಯಾ ನಿಪುಣರು, ಯುದ್ಧ ಮತ್ತರು ಆದ ರಾಜಪುತ್ರರು ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ರು. ಇದಕ್ಕೆ ವಿಧಿಯಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಹೇ ಸಂಜಯ, ಶೂರರು, ಮಹಾಧನುರ್ಧಾರಿಗಳು, ಅಸ್ತ್ರವಿದ್ಯಾ ನಿಪುಣರು, ಯುದ್ಧ ಮತ್ತರು, ಮಹೇಂದ್ರ ಸಮಾನ ಪರಾಕ್ರಮವುಳ್ಳವರಾದಂತಹ ನಾನಾ ದೇಶದ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೆ ಅದೃಷ್ಟವಲ್ಲದೆ ಬೇರೇನು ಕಾರಣ ಇರೋದು? ಮಹಾಬಲಶಾಲಿಗಳಾದ ನನ್ನ ಪುತ್ರರು, ಪೌತ್ರರು, ಬಂಧುಗಳು, ಸಹೋದರರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ರು. ಇವೆಲ್ಲ ವಿಧಿವಶದಿಂದಲೇ ಹೊರತು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ. ಅದೃಷ್ಟದಿಂದಲೇ ಮನುಷ್ಯನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಅದೃಷ್ಟವುಳ್ಳವನೇ ಎಲ್ಲ ಶುಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಇವನ ವ್ಯರ್ಥ ಆಲಾಪ ಇದು. ಅದೃಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಣ್ಣು ಕಾಣದೇ ಇರೋದು ಅದೃಷ್ಟ. ದೃಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡುವಂತಹದ್ದು. ಅದೃಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣದೇ ಇರೋದು. ಕಣ್ಣು ಕಾಣದೇ ಇರೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೆಂಗೋ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ? ಇವನು ಶುಭ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಫಲ ಬರುತ್ತಷ್ಟೆ, ಅದೃಷ್ಟ ಅಲ್ಲ. ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಿರೋದಲ್ಲ. ಲಾಟ್ರಿ ಟಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ದೇವ್ರೆ ನನಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಲಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಏನು ಭಕ್ತಿ ಇವ್ರದ್ದು, ಶ್ರದ್ಧೆ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ? ಲಾಟ್ರಿ ಟಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಬರಬೇಕು. ಆ ಲಾಟ್ರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ದುಡ್ಡು? ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸದವನು 10 ರೂಪಾಯಿನಲ್ಲಿ ಅವನೇನೋ ಒಂದು ಊಟ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಹಿಂದೆ, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಲಾಟ್ರಿ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟು ಜನರ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಇದು ಇವನಿಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬೇಕಾ ಇಂಥದ್ದು? ಮೂಲತಃ ನ್ಯಾಯವಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ತಾನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರೋದ್ರಲ್ಲಿರುವ ನೆಮ್ಮದಿ ಹೀಗೆ ಯಾರ್ದೋನೋ ಅಥವಾ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತವಾದ ಆಸ್ತಿನೋ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಕೋರ್ಟೋ ಕಟೆನೋ ಮತ್ತೊಂದು ಹೇಳಿ ಯಾವುದೋ ಅಪರಾಧ ಸುಳ್ಳೋ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಮೋಸದಿಂದ ಅವರದನ್ನ ಲಭಿಸಿ ಆ ಜಡ್ಜ್ಗೋ ಲಾಯರ್ಗೋ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಸಿ ಸಿಗ್ತಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು ಇಷ್ಟು. ಅವನು ಧರ್ಮದಿಂದಲೋ ಆ ಧರ್ಮದಿಂದಲೋ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ನೋ ಇಲ್ವೋ, ಹಣ ಬಂತಲ್ಲ, ಬರೀ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೋಡೋದು. ಇದು ಅವನು ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮಗಳಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇನೋ, ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಕ್ಕವನು. ಇಲ್ಲೇನೋ ಜಯಿಸಿರ್ಬೋದು, ಜಡ್ಜ್ಗಳನ್ನೇ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಸಿ ಮಾಡಿ ಇವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಏನು ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಬಂದಂತಹ ಹಣವನ್ನ ಇವನು ತಾನು ಅನುಭವಿಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವನು ಮಾಡಿದ ಅನ್ಯಾಯದ ಕರ್ಮ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಇವನನ್ನ ಬಿಡೋಲ್ಲ. 2 ರೀತಿಯ ಅನರ್ಥಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯೇನ ಆರ್ಜಿತಂ ವಿತ್ತಂ ಅಂತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆನಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲ. ನ್ಯಾಯವಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕೆ ಹೊರತು ಒಬ್ಬನನ್ನ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿ ಹಣ ತಗೊಂಡ್ರೆ
ಹಣ ಅವನ ಕೈ ಸಿಗೋಲ್ಲ. ಎರಡನೇದು, ಅದರ ಕರ್ಮದಿಂದ ಅವನು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳು ಅವನು ಎತ್ತಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಏನೋ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭ್ರಮೆನಲ್ಲಿ ಇದ್ ಮಾಡಿ. ಸಂಜಯ, ಇಂಥ ಭಾಗ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನಾನು ಈ ಮುಪ್ಪಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶತ್ರುವಶನಾಗಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬದುಕಲಿ? ಈಗ ನನಗೆ ವನವಾಸವೇ ಉತ್ತಮ ಎಂದು ತೋರುತ್ತೆ. ಹೋಗ್ಬಿಡು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು. ಅಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಲಿ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಸ್ಥಿತಿ ಈಗಿನ ಎಲ್ರು ಯಾರು ಒದ್ದಾಡ್ತಾರೋ ದುಃಖ ಕ್ಲೇಶ ಅಂತ, ಅವ್ರದೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗಿರೋದು. ಬಂಧುಗಳೆಲ್ಲ ಮೃತಪಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಕೇಳುವರು ಯಾರು ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದೆ ರೆಕ್ಕಿ ಮುರಿದ ಹಕ್ಕಿಯಂತೆ ಇರುವ ನಾನು ಕಾನನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವೆನು. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ವನವಾಸಕ್ಕಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು ಬೇರೊಂದಿಲ್ಲ. ಯಾವನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ದುರ್ಯೋಧನನು, ಶಲ್ಯನು, ದುಶ್ಯಾಸನ, ವಿವಿಂಶತಿ, ವಿಕರ್ಣರು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ರೋ, ಯಾವನೊಬ್ಬನಿಂದಲೇ ನನ್ನ 100 ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳು ಹತರಾದ್ರೋ, ಆ ಭೀಮಸೇನನ ಅಟ್ಟಹಾಸದ ಕೂಗನ್ನ ಇನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳಲಿ? ಮೊದಲೇ ದುಃಖದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಿರುವ ನಾನು ಈಗ ದುರ್ಯೋಧನನ್ನು ಕೊಂದದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ವೀರವಾದ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಆ ಭೀಮಸೇನನ ಕ್ರೂರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಇನ್ನು ಕೇಳಲಾರೆ ಎಂದ. ಹೀಗೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ ತನ್ನ ಬಂಧುಗಳು ಪುತ್ರರು ಹೋದ ಮೇಲೆ ದುಃಖದಿಂದ ಕುದಿಯುತ್ತಾ ಅಡಿಗಡಿಗೆ ಮೂರ್ಛೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಉಷ್ಣವಾದ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುತ್ತಾ ತನಗಾದ ಅವಮಾನವನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ತಿರುಗಿ ಸಂಜೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೇ ಸಂಜಯ, ಭೀಷ್ಮ, ದ್ರೋಣ, ಸೂತಪುತ್ರ ಮೃತರಾದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮವರು ಯಾವನನ್ನ ಸೇನಾಪತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು? ಅಯ್ಯೋ, ಯಾವನನ್ನು ಸೇನಾಧಿಪತ್ಯಕ್ಕೆ ತಂದ್ರೆ ಏನೋ, ಪಾಂಡವರು ಅಲ್ಪಕಾಲದೊಳಗಾಗಿಯೇ ಅವನನ್ನು ಕೊಂದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದು ನಿಶ್ಚಯ. ನೀನು ನೋಡುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಭೀಷ್ಮನು ಅರ್ಜುನನಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ. ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣೆದುರಾಗಿ ದ್ರೋಣನು ಹತನಾದ. ರಾಜ ಸಮೂಹಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡುತ್ತಿರುವಂತೆಯೇ ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮವುಳ್ಳ ಸೂತಪುತ್ರನು ಅವನು ಅರ್ಜುನನಿಂದ ಹತನಾದ. ದುರ್ಯೋಧನ ದೌತ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಜೆಗಳೆಲ್ಲ ನಾಶವಾಗುವರು ಎಂದು ಹಿಂದೆಯೇ ಮಹಾತ್ಮನಾದ ವಿದುರನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ದನ್ನ ಪಾಲಿಸಲಿಲ್ಲ? ಕೆಲವರು ದೂರದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಾಮರ್ಶಿಸಿ ನೋಡಲಾರರು, ನೋಡಿದ್ರು ಕೆಲವರು ಮೂಢರಾಗಿ ನಡೀತಾರೆ. ನನ್ನಂತೆ, ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಂತೆ ಮೂಢನಾದ ನನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆ ವಿದುರನ ವಾಕ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ ಫಲಿಸಿದವು. ಧರ್ಮಾತ್ಮನು, ದೀರ್ಘದರ್ಶಿಯು, ಸತ್ಯವಾದಿಯಾದಂತ ವಿದುರನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಎಲ್ಲವೂ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಸಂಜೆಯ ವಿಧಿವಶದಿಂದ ಬುದ್ಧಿಗೆಟ್ಟ ನಾನು ನಡೆಸಿದ ದುರ್ನಯಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಫಲಗಳುಂಟಾವುದೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳು. ವಿಧಿವಶದಿಂದ ಬುದ್ಧಿಗೆಟ್ಟಿದ್ದಂತೆ ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿಗೇನು ಅವನು ವಿಧಿ ಬಲವಂತ ಮಾಡಿದ್ದ? ಎಷ್ಟು ಜನ ವಿವೇಕದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮಾತನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ? ಮೂರ್ಖ ಶಿಷ್ಯರು ಮುಟ್ಟಾಳ ಗುರು ಅಂತ ಒಂದ್ ಕತೆ ಹಿಂದೆ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಕೇಳಿರ್ಬೇಕು ನೀವು. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳದ. ಅವನ ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲ ಮೂರ್ಖರು, ಎಲ್ಲರೂ ಮುಟ್ಟಾಳ ಗುರು ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲಿ. ಸರಿ ಆಯ್ತು, ಪಾಠ. ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ರು, ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಆನೆ ಮೇಲೆ ಮಾವುತ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲ ದೂರ ಹೋಗಿ, ಈ ಆನೆಗೆ ಮದ ಏರಿದೆ, ಅದು ಯಾರಿಗಾರು ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಈಗ ತಾನೇ ಗುರು ಹೇಳಿದ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಲಿಟರಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಕ್ಷರಶಃ ಅದನ್ನ ಪಾಲಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆ ಆನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ದಾಪ್ಗಾಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜೋರಾಗಿ. ಈ ಮೂರ್ಖ ಶಿಷ್ಯ ಹೋಗಿ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಕೈ ಬೊಗ್ಗಿದು, ನೀನು ದೇವರೇ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ ಗುರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದ್ರ ತಲೆ ಬಗ್ಸಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ ಅಲ್ಲಿ. ಅದು ಬಂದು ಸೊಂಡಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ಇವನನ್ನ ಬಿಸಾಕ್ತು. ಕೈ ಕಾಲೆಲ್ಲ ತರ್ಚ್ಕೊಂಡು ಪೆಟ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಕೊಯ್ಯ ಮರು ಅನ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ. ಏನ್ ಗುರುಗಳೇ, ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಆನೆಗೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎತ್ತಿ ನನ್ನ ಬಿಸಾಕ್ತು, ನೋಡಿ ಕೈ ಕಾಲೆಲ್ಲ ರಕ್ತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ದ. ಆ ಗುರುಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇವನಿಗಿಂತ ವಿವೇಕ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಅವನು ಹೇಳಿದ, ಹೌದಪ್ಪ ಹಾಗಾಯ್ತಾ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಏನು ಆನೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಸುತ್ತಲೂ ಎಲ್ರು ಓಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ನೀನ್ ಯಾಕಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ? ಎರಡನೇದು, ಆ ಆನೆ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಕೂತಿದ್ದಲ್ಲ ಮಾವುತ, ಅವನು ಒಬ್ಬ ದೇವ್ರು ತಾನೆ. ಆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ? ದೂರ ಹೋಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆ ಆನೆ ಮದ ಏರಿದೆ ಅಂತ. ಅದ್ಯಾಕೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ನೀನು?
ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು, ಇದೇಗ್ ಸರಿ ಅಂತ. ಈ ಕತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದೇ ತರದ ಎಲ್ಲಾರು ಜನರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ವಿವೇಕ ಭಗವಂತನೇ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾನೇನು, ಬೇರೆಯವರ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಿದ್ದನ್ನ ಕೂಡ ಗ್ರಹಿಸುವಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಇರಬೇಕು, ಅವರ ಬಹಳ ನೇರವಾಗಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಹಿತೈಷಿಗಳು ಯಾರೋ ಇವರಿಂದ ಏನೋ ಅದರಿಂದ ಅವನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಸಿಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಯಾವುದೋ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳೋದು. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಯಾರು ಹಿತೈಷಿಗಳು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಕೇಳ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ. ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿನಿಗೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಂದ ಏನಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಋಷಿಗಳು ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವರುಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮಾತು ಯಾಕೆ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ? ಇವನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಇದ್ದವರು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅವರು ಇವರು ಏನೋ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೇನೋ ದುರ್ಯೋಧನ ಒಬ್ಬನನ್ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಡು ಅಂತ. ಯಾರೊಬ್ಬರ ಮಾತನ್ನು ತಲೆಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಈಗ ವಿಧಿ ಮೇಲೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬಿಡೋದು. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಅದರ ನನ್ನ ಇದು ವಿಧಿ ನನಗೆ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾಗಿತ್ತು, ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಕರ್ಣನು ಹತನಾದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವನು ಅಧಿಪತಿಯಾದ? ಯಾವ ರೀತಿಗನು ಅರ್ಜುನನ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ಹೋದ? ಮದ್ರರಾಜನಿಗೆ ಬಲಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇನಾ ಸಮೂಹದ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಯಾರು? ಆತನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಯಾರು? ಅವನ ಎಡಗಡೆ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದವರು ಯಾರು? ಅಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದಿರುವಾಗಲೇ ಮಹಾರಥನಾದ ಮದ್ರರಾಜ ಶಲ್ಯ ನನ್ನ ಮಗನು ಪಾಂಡವರಿಂದ ಹೇಗೆ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ರು? ನಮ್ಮ ಭರತ ಕುಲಕ್ಕೆ ಉಂಟಾದ ಮಹಾಕ್ಷೇವನ್ನೆಲ್ಲ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಮೀರಿಸ್ಬಿಡು. ನನ್ನ ಮಗನ ದುರ್ಯೋಧನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮರಣಗೊಂಡ ಬಗೆ ಹೇಗೆ? ಅತ್ತಲಾಗಿ ಪಾಂಚಾಲರು, ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನು, ಶಿಖಂಡಿಯು, ಎಲ್ಲ ದ್ರೌಪದಿ ಕುಮಾರರು ಹೇಗೆ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ರು? ಪಾಂಡವರು, ಕೃಷ್ಣನು, ಸಾತ್ಯಕಿಯು, ಕೃಪಾ, ಕೃತವರ್ಮ, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮರು ಮೃತರಾಗದೆ ಬದುಕಿದ್ದು ಬಗೆ ಹೇಗೆ? ಹೇ ಸಂಜಯ, ಆ ಯುದ್ಧ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ನಡೀತೋ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಕೇಳಲು ನಾನು ಕುತೂಹಲಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಲು ನೀನೇ ಸಮರ್ಥ ಅಂತ. ಇದೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಏನೋ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟೋ ಏನೋ ಆಗಿ ಬಂದು ಬದುಕುಳಿದಿದ್ರು, ಹೇಗಾಯ್ತು ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳೋದು. ಅವರೊಬ್ರು ಸ್ಯಾಡಿಸ್ಟು, ಒಂದೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ರಕ್ಕೆ ಪುಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿ ಈ ಕಾಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಹೇಳುವಂತವ್ರು ಸ್ಯಾಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ. ಅವ್ರೇನಾದ್ರು ಕತೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಎಳೆದು ಹಿಂಜಿ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ಸ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದೆ, ದುಃಖಾಂತವಾದದ್ದು ಅದನ್ನ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿ ಆನಂದಿಸುವಂತ ಮೂರ್ಖರು ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಂತೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಂಪನ್ನವಾಯಿತು. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಮುಂದಿಂದು ಪ್ರಕ್ಷಿಪ್ತ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂದ್ರು. ಕರ್ಣನು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟೊಡನೆ ಪಾಂಡವರ ಭಯದಿಂದ ಓಡುತ್ತಿದ್ದ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿ ದುರ್ಯೋಧನ ತಿರುಗಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗದದ್ದು ಅಂದ್ರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ಷಿಪ್ತ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಬೇರೆ ಪಾಠಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹದ್ದು. ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲೂ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು. ಹಿಂದೆನೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಇದು 3 ಎಡಿಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಲ್ಕಟಾ ಎಡಿಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಂಬೆ ಎಡಿಷನ್, ಮತ್ತೊಂದು ಮಡ್ರಾಸ್ ಎಡಿಷನ್. ರಾಮಾಯಣ ಮೂಲಕ್ಕೆ ರಾಮಾಯಣದ ಶ್ಲೋಕಗಳು 24,000 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ 30% ಶೇಕಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 3 ಸರಿ. ಈಗ ರಾಮಾಯಣವನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುವಂತ ಗ್ರಂಥಗಳು ಯಾವುದು? ಗೀತಾ ಪ್ರೆಸ್ ಗೋರಖ್ಪುರ್ನವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, NR ಕಾಲೋನಿ ರಾಮ ಮಂದಿರದವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಭಾರತ ದರ್ಶನದವರು ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರೋ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರ್ದು ಸರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಈ ಪಾರಾಯಣಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು 12 ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ, ಭಾರತ ದರ್ಶನ. ಅದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಆ ತರನೇ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಇಲ್ಲ NR ಕಾಲೋನಿದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದರ ತರ ಓದಿ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಗೀತಾ ಪ್ರೆಸ್ದು ಯಾವ್ದೋ ಅದರಂತೆ. ಇದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅದ್ ಹೆಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು? ಇದೇನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ವೇದದಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರ ಪಾಠ, ದ್ರವಿಡ ಪಾಠ ಅಂತ 2 ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ
ಈ ಅರುಣ ಪ್ರಶ್ನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಭದ್ರಂ ಕರ್ಣೇ ವಿಷ್ಣು ಯಾಮದೇವಾಹ ಅಂತ ಶುರುವಾಗತ್ತೆ. ಆಪಮಾಪಾಮಪ ಸರ್ವ ಅಂತ. ಅದನ್ನೇನಾದ್ರೂ ನೀವು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮದ್ದು ಈ ಪುಸ್ತಕ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ 4ನೇ ಪುಟಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲೊಂದ್ 4 ಪದ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ 8ನೇ ಪುಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ 12ನೇ ಪುಟಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ, ಮತ್ತೆ ಓದಕ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ದ್ರವಿಡ ಪಾಠ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದ್ರವಿಡ ಪಾಠ ಓದಿ, ಆಂಧ್ರ ಪಾಠ ಆದ್ರೆ ಹಾಗೆ. ಆ ರೀತಿ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಪ್ರಕ್ಷಿಪ್ತ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಕ್ಷಿಪ್ತ ಅಧ್ಯಾಯ ಇದೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಾರ ನೋಡೋಣ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸ ಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವಿಪ ಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯಶ್ಚಿರಂ ವಿಜಯತಾಂ ಭುವಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.